بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تو ہم نے جو ہے بیع یعنی بیع کی اقسام پڑھ رہے تھے، بیع فاسد، بیع موقوف، یعنی بیع غیر لازم کی، بیع موقوف، بیع فاسد، بیع باطل اور بیع مکروہ. اب اس میں سے ہم نے یہاں پر بیع فاسد کو پہنچ گئے تھے کہ اگر وہ بیع کے یعنی عقد بیع کے مخالف کوئی ایسا شرط لگائے جس میں صرف اور صرف بائع کا یا صرف اور صرف مشتری کا فائدہ ہو تو اس سے بھی بیع فاسد ہو جاتی ہے. سمجھا گئے؟ ہم نے کہا تھا کہ بیع فاسد یعنی اس کا توڑنا جو ہے بہتر ہے، لیکن اگر کوئی جو ہے نہ توڑے، شرائط ہے اس میں، آگے انشاءاللہ عبارت میں بھی اس کا حکم آئے گا کہ اگر نہ توڑے تو پھر اس کا مالک ہو جائے گا. سمجھا گیا؟ تو دیکھو اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے مال عین یعنی مال عین کی قید، اسے مال عین سمجھا گئے، بیع سلم وغیرہ مراد نہیں ہے. سمجھا گئے؟ اگر کسی نے یعنی دراہم و دنانیر کے علاوہ اگر کسی نے سامان کی بیع کر لی بائع مشتری نے، لیکن بائع نے مشتری کے ساتھ یہ شرط لگایا کہ 1 مہینے تک میں آپ کو یہ گرس یا یہ چیز یا یہ سوٹ جو ہے یہ میں آپ کو سپرد نہیں کر سکتا. سمجھا گیا؟ تو اس سے بھی بیع فاسد ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں جو ہے کس چیز کا، مشتری کا، بائع کا ایک فائدہ ہے. سمجھا کہ بائع کا ایک فائدہ ہے، لیکن اگر اس کے برعکس دراہم اور دنانیر یعنی چونکہ اس میں مسلم فیہ کیا ہوتا ہے، بیع سلم آتا ہے نا، بیع سلم میں تو ایک چیز متعین مدت تک جو ہے وہ سپرد نہیں کیا جاتا، تو اس میں یہ بات جائز ہے. انشاءاللہ بیع سلم کے آگے ہم اس پورا تفصیل میں پڑھیں، لیکن صرف آپ لوگ یہاں پر یہ بات جان لیں کہ دراہم اور دنانیر کے علاوہ اگر کوئی اور چیز جو ہے وہ فروخت کر لیا، لیکن ساتھ میں یہ قید لگائے کہ میں آپ کو 1 ماہ تک اس کو سپرد نہیں کروں گا، سمجھے، تو اس میں بیع فاسد ہوگا. سمجھے؟ کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے، یہ تو بیع مطلق ہے، بیع مطلق میں تو وہ یدن بیدن ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے یہ جائز نہیں ہوگا. دیکھو، اور اس میں سود کا بھی احتمال ہوتا ہے کیونکہ یہ 1 مہینے اس نے تو پیسے دیے ہے، سمجھا کہ پیسے تو دیے ہیں وقت پر، لیکن وہ 1 مہینے وہ اس میں بائع جو ہے وہ رہ رہا ہے گھر میں، تو یہ زائد جو ہے، اور زائد کو اس کا دوسرا نام جو ہے ربا ہوتا ہے. دیکھو، ومن باع عینا، اور جس نے بیچی کوئی چیز، عینا یعنی کوئی چیز، اعلی اس بات پر، اس شرط پر، اعلی اللہ یسلمها الى راس الشهر کہ وہ 1 ماہ تک جو ہے اس کو سپرد نہیں کرا، فالبیع فاسد، تو پھر یہ بیع فاسد ہو جائے گا. آگے فرماتے ہیں آگے مسئلہ بیاتے ہیں کہ یعنی جو چیز جو ہے وہ مبیع کے ساتھ متصل ہو، سمجھ، تو وہ بھی بیع میں شامل ہوگا. اگر اس کو مستثنا کر دیا تو پھر اس میں جو ہے وہ بیع فاسد ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر کسی نے گائے بیچ دیا، لیکن ساتھ میں یہ کہا کہ اس گائے کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میں نہیں بیچ رہا ہوں، سمجھا گیا؟ تو اس سے بھی جو ہے وہ بیع فاسد ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ چیز جو ہے وہ تنہا نہیں بیچی جاتی ہے، سمجھا، بلکہ وہ اپنے اتصال، اپنے تمام متعلقات کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، بیچی جاتی ہے. اسی وجہ سے اس طرح اگر کسی نے کہا کہ میں نے یہ بادام بیچی لیکن اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میں نہیں بیچ رہا ہوں، تو پھر یہ بھی جو ہے بیع فاسد ہو جائے گا. سمجھا گیا؟ کیونکہ یہ عضو ہے اور جز ہوتا ہے، تو پھر کیا جب ماں کی بیع ہوتی ہے تو اس کی عضو یعنی اس کی بچی کی بھی کیا ہوگی، بیع وہ ہوگی. سمجھا گیا؟ تو حمل کے استثناء کرنے کی وجہ سے بیع فاسد ہو جاتا ہے. دیکھو، ومن باع جاریۃ او دابۃ، اور جس نے بیچی باندی یا جانور، الا حملها سوائے اس کے حمل کو، یعنی حمل تو نہیں بیچی لیکن کیا باندی اور جانور بیچی، فسد البیع، تو پھر بیع کیا ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی. آگے فرماتے ہیں یہ ہو ایک ایسا شرط ہو، سمجھا کہ یعنی بیع کے ساتھ ایسی شرط لگانا جو بیع کے مخالف ہو، جس میں سراسر جو ہے مشتری کا فائدہ ہو، تو یہ اس سے بھی بیع فاسد ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر جو ہے، لیکن یہ عرف کے ساتھ جو ہے بدلتا رہتا ہے. سمجھا گیا؟ ایک چیز جو ہے وہ عرف میں عموماً جو ہے کیا ہوتا ہے، تاجروں کے ہاں نہیں ہوتا، سمجھا؟ تو پھر ایسے لگانے سے جو ہے شرط جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر جو ہے فقہا کے زمانے میں یہ مسئلہ تھا کہ اگر مشتری نے جو ہے بائع سے، سمجھا گیا، یہ اس شرط پر جو ہے کپڑا خرید لے کہ آپ اس کے لیے سی گے، سمجھا گیا، یا کاٹیں گے، سمجھا گیا، یا اس سے قبہ بنائیں گے، یا جوتے خریدی اس
کے ساتھ کہ آپ جو ہے اس کو برابر کریں گے، سمجھ آ گئی ہو، تو پھر جو ہے یہ اس کے ساتھ جو ہے بیع فاسد ہو جاتا ہے۔ لیکن میں نے بتا دیا کہ یہ عرف کا اختلاف، یعنی جب عرف میں ایک چیز جو ہے وہ عام ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو ہے اس کی ایسی شرط کا لگانا جائز ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آج کل لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، بائی یعنی گارنٹی دینا، سمجھ آ گئی، 1 سال کی گارنٹی ہوتی ہے، فریج ہوتی ہے، اسی ہوتی ہے، تو اس میں مشتری بائی سے یہ شرط یہ شرط لگاتا ہے کہ 1 سال تک اس کی گارنٹی، اگر اس کے اندر یہ خراب ہو گیا تو وہ بھائی جو ہے اس کو ٹھیک کرے گا۔ تو چونکہ یہ عموماً جو ہے ہمارے معاشرے میں جو ہے ہمارے وقت میں یہ پایا جاتا ہے، تو اسی وجہ سے یہ کیا ہوگا، جائز ہوگا۔ اس طرح آج کل یہ ریڈی میڈ کپڑے جو خریدے جاتے ہیں، عورتیں خریدتے ہیں، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ میں چیک کرتی ہوں، اگر یہ تنگ نکل آیا تو آپ میرے لیے اس کو کیا کریں گے، یعنی فٹ کر لیں گے یا برابر کر لیں گے، صحیح ہے۔ تو چونکہ یہ اور فن جو ہے ہمارے معاشرے میں جو ہے اس کا رواج ہے، تاجروں کے ہاں جو ہے یہ موافقت کیا ہوتا ہے، بیع ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کے ساتھ جو ہے بیع فاسد نہیں ہوتے۔ ہاں اگر تاجروں کے ہاں وہ شرط کیا ہو، مشہور ہی نہ ہو، عموم نہ ہو اس میں، تو پھر ایسی شرط کے ساتھ جو ہے بیع فاسد ہو جاتی ہے۔ دیکھو، وَمَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا عَلَىٰ أَن يَقْطَعَهُ الْبَائِعُ، اور جس نے خریدا کپڑا اس شرط پر کہ کپڑا کاٹ کر دے گا اس کو بائع، وَيَخِيطُهُ قَمِيصًا، یا اس کا قمیص سی کر دے گا، سمجھ آ گئی ہو، او قباءً، یا اسے قبا بنائے گا، چوغا جس کو کہتے ہیں، سمجھ آ گئی، لمبا سا کوٹ جو ہوتا ہے، او نالاً، یا چپل خریدا، علی ان یحظها، اس کے ساتھ کہ اس میں کیا کرے گا، یعنی اس میں پٹی لگائے گا، سمجھ آ گئے، او یشرکها، یا اس کو گانٹے گا، سمجھے، اس میں بعض میں تسمے نہیں ہوتے نا، پہلے زمانے کی چپل اس طرح بنائی جاتی تھی، تو اس میں جو ہے یعنی اس چپلوں کو گانٹے گا، فالبیع فاسد، تو پس بیع فاسد، کیونکہ اس زمانے میں یہ شروع جو تھے وہ تجاروں کے ہاں مشہور نہیں تھے، سمجھ آگے، اسی وجہ سے۔ آگے جو ہے، آگے بعض ایسے مسائل ہے جو کہ اس بات پر متفرق ہے، کیا ہے متفرق ہے، کہ اگر کیا کر دیا، یعنی جس ادار کا معاملہ ہے، سمجھا کہ یہ آگے کے مسائل ادار کے معاملے کے مطابق ہے، کہ اگر ادار یعنی مبیع اصول کر لیا، لیکن کہا کہ میں فلاں دن دوں گی، سمجھا گئے، فلاں دن دوں آپ کو یہ سمن دوں گی، سمجھا گئے، تو اب آیا اگر فلاں دن معلوم ہو تو پھر تو یہ ادار جائز ہے، لیکن اگر وہ معلوم نہ ہو تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی کہے کہ اگر میں آپ کو کرسمس والے دن جو ہے وہ کیا کروں گی، آپ کو یعنی اس کا قیمت دوں گی، سمجھے، ابھی مجھے یہ چیز دے دے، میں آپ کو کرسمس والے دن جو ہے قیمت دوں گی۔ اب وہ مسلمانوں کو کہاں کرسمس معلوم ہوتا ہے، سمجھا کہ کرسمس معلوم نہیں ہوتا۔ اس طرح اگر کہیں نیروز کہتے ہیں یہ شمسی سال کا جو پہلا مہینہ پہلا دن ہوتا ہے، سمجھا گیا، شمسی سال کا پہلا دن ہوتا ہے، تو اس کو نوروز کہتے ہیں۔ اسی طرح مہرجان، سمجھا ہے، مہرجان جو ہوتا ہے یہ اصل میں مہرگان کا معرب ہے، یہ فارسی میں ہوتا ہے، سمجھا گئے، یہ آٹم کا جو پہلا دن ہوتا ہے، یعنی یہ پتی جڑنے کا موسم جو ہوتا ہے، سمجھا کہ خزان کا موسم جو ہوتا ہے اس کا پہلا دن، سمجھے، جس میں جو ہے یہ پارسیوں کے ہاں جو ہے عید ہوتا ہے، یہی کرسمس والی بات ہے کہ وہ اس دن کو متعین کر کے میں اس دن، تو چونکہ وہ دن مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے، اسی وجہ سے یا یہ کہے کہ نصارہ جس دن روزہ رکھے گا، تو چونکہ مسلمانوں کو یہ دن معلوم نہیں کہ کب وہ روزہ رکھے گا یا کب اس کا عید ہوتا ہے کرسمس، اور کب جو ہے وہ شمسی سال جو ہے وہ کا پہلا دن ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے یہ کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جب مدت معلوم نہیں ہے، یعنی وہ دن جو ہے متعین نہیں ہے، تو اسی وجہ سے اس کی بھی بیع فاسد ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر دن کیا ہو، متعین ہو، کیا ہو، دن متعین ہو، تو پھر جو ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہوتی، سمجھے، تو پھر جو ہے ایسے دن کو مقرر کرنا جائز ہوتا ہے۔ والبیع الی النیروز، اور بیچنا نیروز کے دن، مطلب یہ ہے، بیچنا نیروز کے دن مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز خرید لیا اور کہا کہ سمجھ جو ہے نیروز کے دن دوں گا، سمجھ آ گیا۔ اور اسی طرح والمہرجان، اور مہرجان کے دن، نیروز میں نے بتا دیا شمسی سال کے پہلے دن کو کہا جاتا ہے، مہرجان جو ہے کرسمس یعنی عید، یہ عیسائیوں کا عید جو ہوتا ہے، سمجھے، وفطر الیہودی، اور اس طرح وصوم النصارى، اور اس طرح عیسائیوں کا، سمجھے، عیسائیوں کا روزہ رکھنا، اور اس طرح فطر الیہودی یا یہودیوں کا عید، وہ ہمیں کیا پتہ کہ یہودیوں کا عید کب ہوتا ہے، اذا لم ير المتبايعان، جب بائع اور مشتری جو ہے ان دنوں
को नहीं जानता हो ज़ालिका फासिल, तो फिर भी इसे बया फासिल, क्योंकि मुद्दत मालूम नहीं है और मुद्दत जो है वो होना ज़रूरी होता है। वला यजूजुल बैउ अलल हस्वाद वद्दियाह, इस तरह यहाँ पर भी कहा कि मैं आपको जो है वो फला, यानी आप मुझे मबी दे दे, मैं आपको समन जो है वो कीमत जो है वो क्या करूंगी, जब वो पल काटेंगे या खीतियाँ जो है वो काटने लगे उस दिन दूंगी। या ये कहे कि जब वो कीतियाँ गाहने लगे, समझा, गाहने लगे, मतलब ये है, या गाहने से मुराद ये है कि क्या हो, यानी कीती बोने लगे, समझा गए, या जो है हाजी जो है वो आने लगे, समझा गए, या मेवे तोड़ने लगे। तो हम अब पता नहीं मेवे कब तोड़े जाते हैं, और समझा गए हो, इस तरह खेती कब काटी जाती है, और हाजी कब आते हैं, तो हमें मालूम नहीं है। तो इसी वजह से जब दिन मालूम नहीं है तो फिर समन के लिए हालांकि दिन का मुतय्यन होना जरूरी है, तो इसी वजह से ये जायज है। हाँ, अगर किसी को पता है कि फला दिन जो है वो खेती काटी जाती है या फला दिन आई हाजी आता है, तो फिर जो है ये जायज होगा। और इस तरह अगर इसने इन शुरू शर्त लगाए, समझ आ गए हो, लेकिन बाद में जो है उसने साकित किया, समझे, इन दिनों के आने से पहले पहले सबको साकित कर दिया, तो ये बया भी जायज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जब वो शर्त जो है वो खुद ब खुद खत्म कर दिया है ना वक्त से पहले पहले, तो इसी वजह से ये बया जो है वो शुरू से खाली हुआ, जब शुरू से खाली हुआ तो ये बया भी जायज हो जाएगा। वला यजूजुल बैउ, और जायज नहीं है बया करना, इलल हस्वाद, क्या करना, खेती के काटने के दिन तक, वद्दिया से, और इस तरह कीतों को गाहने तक, वलक़त्वा, फिर इस तरह मेवे के तोड़ने तक, वक़ुदूमिल हाजी, इस तरह हाजी के आने के दिन तक, फ़इन तराज़या, पस अगर दोनों राजी हो जाए कातिल अजल, इन मुद्दतों को, अजल कबला, पहले से याखुज़न्नास फिल हसादे, के लोग जो है कीती काटे, व दियासी या कीती बोले, कबल कुदूमिल हाजी, समझ आए, और हाजी के आने से पहले जाज़ल बया, तो बया जायज़ है, क्योंकि ये जब उसने उस शर्त को खत्म कर दिया तो ये क्या हो जाएगी, जायज हो जाएगी। आगे आगे वाले मसले में जो है वो क्या कहते हैं, बया की वो हुक्म बताते हैं, समझ आ गए, बया फासिद की। तो बया फासिद जो है 3 शराइतों के साथ जो है मिल्क का फायदा देता है, समझ आए। पहला ये कि मुश्तरी ने मबीह पर कब्जा लिया हो, यानी बाई ने जो है वो एक ऐसा बया किया है जो कि फासिद था, समझ आ गए। मतलब ये कि उसने जो है वो क्या कर दिया, मतलब खिंजीर को बेच दिया, तो इसमें भी बया फासिद हो जाता है, समझ आ गया। तो अब बाई ने मुश्तरी को खिंजीर दे दिया है, समझा क्या, हालांकि ये तो बया फासिद है ना, फिर भी उसने कब्जा दे दिया है, और मुश्तरी ने जो है बाई की इजाजत के साथ दिया हो, समझा लिया हो, समझा गया। और इस तरह मबी और समन दोनों ही माल हो, क्या हो, दोनों ही माल हो, क्योंकि अगर दोनों माल नहीं हो तो फिर जो है मुश्तरी मबी का मालिक नहीं होता। मतलब यह है कि जब 3 शुरूत पाए जाए बया फासिद में, तो फिर जो है वो क्या होता है, मिल्क का फायदा दें, यानी मुश्तरी जो है मालिक बन जाएगी उस चीज की। पहले ये कि मुश्तरी ने मबी पर कब्जा किया हो, दूसरा ये कि बाई की इजाजत से कब्जा किया हो, तीसरा ये कि मबी और समन दोनों ही माल हो, दोनों ही माल हो, समझ आ गए हो। तो देखो, वइज़ा क़बज़ल मुश्तरी मबीअ फ़िल बैइल फ़ासिदे, बस अगर मुश्तरी ने जो है बया फासिद में मबी पर कब्जा कर लिया, बि अम्रिल बाय, पहला शर्त हो गया ना, कब्जा कर लिया, बि अम्रिल बाय, बाय के हुक्म के साथ, दूसरा शर्त, व फ़िल अक़्दि इवज़ान कुल्लु वाहिद मिनहुमा मालुन, तीसरा शर्त के हो दोनों इवज़, यानी दोनों इवज़ जो है वो उनमें से हर, यानी दोनों इवज़ाइन में से हर इवज़ जो है वो माल हो, मलकल मबीहा, तो मुश्तरी मबी का माल होगा, वाला ज़िम्मत हो कीमत हो, और उस पर जो है इस मबी का कीमत भी वाजिब होगा, अगरचे उसका इसके लिए इस्तेमाल करना जो है वो हराम भी हो सकता है। वो ये कि खंजीर जो है ये इससे बया फासिद हो जाता है, समझ गए, ये इस्तेमाल करना जायज़ भी है, आगे बेचना भी जायज़ है, लेकिन फिर भी वो मालिक हो सकता है। वलिकुल्लि वाहिद मिनल मुतआक़िदैन फ़स्ख़ू, और इस तरह बाय और मुश्तरी में से हर एक के लिए जायज़ है कि बया को तोड़े, फ़इन बाअल मुश्तरी नफ़ज़ बैहु, हाँ चाचे अगर बेच दे उसको मुश्तरी तो नाफिज हो जाएगा, यानी अगर आगे मुश्तरी बेच दे तो फिर भी नाफिज हो जाएगा, समझा क्या, नाफिज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब मालिक बन गया तो मालिक के लिए जो है आगे बेचना भी जायज होगा। आगे आगे क्या फरमाते हैं कि एक ऐसी चीज है यानी एक हराम चीज है, उसको हलाल चीजों के साथ मिलाकर उसको बेच दिया, तो आया दोनों का बया जो है वो फासिद होगा, बातिल होगा, या इनमें से जो हलाल है उसका फासिद जायज हो जाएगा और दूसरा का क्या होगा, वो होगा, यानी
اس کا جائز نہیں ہوگا، باطل ہوگا. تو اس کے بارے میں جو ہے یہ ہے کہ نہیں، احناف کے نزدیک سمجھے، احناف کے نزدیک چونکہ بیع جو ہے عقد بیع میں دونوں شامل ہے، کیا ہو دونوں شامل ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہوگا، یہ بیع باطل ہو گئی تو با اتفاق علماء. لیکن یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ان دونوں چیزوں کا الگ الگ قیمت بیان کی ہے تب بھی باطل ہوگا؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک جی ہاں تب بھی باطل ہوگا، سمجھے. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ جب ان دونوں چیزوں کا حلال اور حرام کو ملایا اور حلال کا الگ سے قیمت ذکر کی اور حرام کا الگ سے قیمت ذکر کی تو پھر جو ہے بیع فاسد نہیں ہوگا، یعنی پھر حلال میں جائز ہو جائے گا اور حرام میں باطل ہو جائے گا. مثال کے طور پر آزاد اور غلام کو دونوں کو ایک ہی عقد میں جمع کیا، سمجھا، تو آزاد کی بیع تو ہوتی نہیں ہے، اسی وجہ سے بیع باطل ہے، اور غلام کی بیع ہوتی ہے، سمجھا گئے، اسی وجہ سے بیع باطل ہے. لیکن آیا اس آزاد کی وجہ سے غلامی بھی بیع جائز ہوگا یا باطل ہوگا، سمجھا گیا. تو چونکہ یہ ایک ہی عقد میں جمع کیے ہے تو اس وجہ سے جب عقد دونوں کا یعنی عقد یا تو پورا باطل ہوگا یا پورا صحیح ہوگا، لیکن یہاں پر پورا باطل ہوگا. کیونکہ آزاد کا بیع جائز نہیں ہے، جب آزاد کی بیع جائز نہیں ہے تو اس کا حصہ، اس کا دوسرا جز یعنی غلام کی بیع بھی جائز نہیں ہوگا. اس طرح ایک مردار بکری ہے، ایک زندہ بکری ہے، تو مردار کی بیع تو جائز نہیں ہے، سمجھا گیا. تو مردار کی بیع کی وجہ سے اس زندہ بکری کا بھی یعنی مسبوحہ بکری کا بھی بیع جائز نہیں ہوگا. ومن جمع بین حر او عبد، اور جس شخص نے جمع کیا، کیا کر رہا، جس نے جمع کیا بین حر و عبد، سمجھا کہ آزاد اور غلام کو ایک ہی بیع میں، او شاۃ زکیۃ و میتۃ، یا ایک مسبوحہ بکری ذبح کی ہوئی بکری کو مردار بکری کے ساتھ، بطل البیع فیہما، تو دونوں میں جو ہے وہ بیع باطل ہو جائے گی، سمجھا گیا. کیونکہ یہ ایک ہی شرط ہے، سمجھا گیا، تو اسی وجہ سے کیونکہ یہ ایک بیع ہے پورا باطل ہو گیا، پورا جو ہے وہ ہوگا. ومن جمع بین عبد مدبر، آگے یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے غلام اور مدبر کو جمع کیا، مدبر کا کل میں نے تعریف کی تھی کہ مدبر وہ غلام ہے کہ جس کو آقا کہے کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہے تو آزاد ہے، یا میرے مرنے کے بعد کیا ہے اور مدبر یعنی آزاد ہے. تو اب آیا مدبر بھی جو ہے اس کی بیع جائز نہیں ہوتی، سمجھا کہ مدبر مطلق کی بیع جائز نہیں ہے، مدبر مقید کی بیع جائز ہے، لیکن یہاں پر مطلق ہی مراد ہوگا، سمجھا گیا. لیکن اگر کسی نے غلام اور مدبر کو جمع کیا تو آیا دونوں کی بیع یعنی غلام کی بیع جائز ہے، مدبر کی جائز نہیں ہے، تو آیا مدبر کی وجہ سے غلامی بھی بیع جائز ہوگا، نہ جائز نہیں ہوگا یا ہوگا، سمجھا گئے. تو یہاں پر جو ہے یہ امام قطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مدبر میں جائز نہیں ہوگا، عبد میں کیا ہو جائز ہوگا، کیا ہوگا جائز ہوگا. اس طرح جو ہے کسی نے اپنا غلام کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسرے کا غلام بھی بیچ دیا، کیا کر دیا، اپنے غلام کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے کا غلام بھی بیچ دیا، تو آئے اس میں بھی کیا دونوں میں بیع، حالانکہ دوسرے کو بغیر اجازت کی تو موقوف ہوتی ہے نا بیع موقوف، تو کیا معاملہ ہوگا. تو اس میں یہ مسئلہ ہے کہ غلام میں جائز ہو جائے، اپنے غلام میں جائز ہو جائے گا، اور غیر کے غلام میں بیع موقوف، اگر وہ اجازت ہے تو جائز ہوگا ورنہ نہیں. تو یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ پہلے والے مسئلے میں دونوں میں بیع جائز نہیں تھا، جبکہ یہاں پر دونوں مسئلوں میں ایک میں جائز ہے اور جائز نہیں ہے، سمجھا گئے ہو. تو یہ کیا وجہ ہے، تو اس کی وجہ اصل یہ ہے کہ آزاد جو ہے وہ شروع ہی سے آزاد ہے، سمجھا کہ شروع ہی سے آزاد کی بیع نہیں ہوئی تھی، اسی وجہ سے اس کے ساتھ غلام کی بیع بھی فاسد ہوگا. جبکہ مدبر جو ہے یہ من وجہن تو مال ہے نا، سمجھا، من وجہن تو مال ہے نا، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے من وجہن مال کی وجہ سے جو ہے بیع میں داخل ہو گیا اور بعد میں قیمت تقسیم ہوئی، سمجھا گئے ہو. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ یہاں پر یعنی تھوڑا سا شبہ ہے، مدبر کی غلامیت میں شبہ ہے، جبکہ آزاد کی غلامیت میں بالکل بھی شبہ نہیں ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے مدبر کی وجہ سے جو ہے عبد میں غلام جو ہے وہ جائز ہو جائے گی، مدبر میں ناجائز، جبکہ وہاں پر حر میں بھی جائز نہیں تھا اور عبد میں بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ دونوں کو اکٹھا کیا ہے. دیکھو من جمع بین عبد و مدبرین، اور جس نے جمع کیا غلام اور مدبر کو، او بین عبدہ او عبد غیرہ، اپنے غلام اور غیر کے غلام کو، صح البیع فی العبد بحصۃ من الثمن، تو بیع غلام ہے اس کی حصے کی قیمت کے ساتھ جو ہے وہ بیع جائز ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی. آگے جو ہے بیعات مکروہ کیا ذکر ہے، سمجھا کہ ونہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النجش، سمجھا گیا. میں نے بتا دیا تھا بیع موقوف ہوتا ہے، بیع باطل ہوتا ہے، بیع فاسد ہوتا ہے، بیع مکروہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے، مکروہ ہوتا ہے.
तो ये तो तरह तरह बया मौकूफ का जिक्र भी चला गया, बया फासिद का भी चला गया, बया बातिल का भी चला गया, लेकिन बया मकरू का जिक्र नहीं था। अब यहाँ पर जो है बया मकरू है, बया मकरू जो है वो असलन जायज होता है, लेकिन किसी सब जो है जैसे सिर्फ कराह समझा कि मकरू तहरीमी होता है, समझा कि वो ये कि यानी अपने मुसलमान भाई को तकलीफ से बचाने की वजह से उसको मकरू करार दिया है। वो किस तरह, वनहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अन नजस, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजस से मना किया है। नजश नजस कहते हैं या नजस का मतलब यह है कि एक आदमी दूसरे से कोई सामान खरीद रहा है। मिसाल के तौर पर मैं आसिफा आपस में जो है वो क्या कर रहे थे, इस मुख्तसर कुदरी का जो है वो बयां कर रहे थे, समझ आ गई हो। अब वो कोई फौजिया फौजिया आकर जो है वो कहती है वो मुझे कहती है कि बाजी मैं आपसे यानी मेरा और आसिफा का बया चल रहा था कि मैं आपको ये किताब जो है 200 रुपए पर दूंगी, समझ आएगी, 200 रुपए पर दूंगी। सो हमारा बया हो ही रहा था, समझ आए यो इजाबा कबूल के करीब ही था, बस होने वाला था, लेकिन फौजिया ने वैसी कीमत बढ़ाने के लिए ताकि बाजी को नफा पहुंच जाए, समझ आ गया, उसने कहा कि मैं आपसे ये 300 रुपए, वैसे अपना खरीदने का इरादा नहीं था, लेकिन आसिफा को नुकसान पहुंचाने के लिए, समझ आ गई हो, मुझे क्या फायदा पहुंचाने के लिए, लेकिन आसिफा को नुकसान पहुंचाने के लिए उसने वैसी कीमत बढ़ाने के लिए उसने कहा कि नहीं बाजी मैं आपसे ये 300 रुपए पर क्या होती हो लेना चाहती हूँ, समझ आ गई हो। तो अब वो मजबूरन जो है चूंकि आसिफा को जरूरत थी, तो इसी वजह से मैंने कहा ठीक है चलो फिर मैं फौजिया को देती हूँ, समझ आ गई हो, 300 रुपए पर दे दूंगी, 100 रुपए का फायदा हो जाएगा। तो फिर आसिफा ने मजबूर होकर कहा कि चलो ठीक है बाजी मुझे जरूरत है, मैं 300 पर खरीदूंगी। तो देखो अब वो फौजिया जो है यानी क्या कर दिया, फौजिया की बया को यानी उसका मेरे और आसिफा की बया पर एक और बोली लेना, समझ आ गई हो, यानी कीमत बढ़ाने के लिए हमारी बया के अंदर इंटरफेयर करना, तो इसको नजश कहते हैं। क्या होता है, नजश कहते हैं। अब इस्तिलाही की तारीफ करती हो कि एक आदमी दूसरे से कोई सामान खरीद रहा है, अब तीसरा शख्स आकर इस सामान की ज्यादा कीमत लगाता है और उससे कहता है कि मुझे ये चीज फरोख्त कर, हालांकि उसका मकसद सामान को खरीदने का नहीं था, बल्कि कीमत लगाकर खामखा उसकी कीमत बढ़ा रहा है ताकि दूसरा आदमी महंगा खरीदे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है, तो फिर आसिफा को तकलीफ होगी ना, उसके खामखा 100 रुपए चले जाएंगे, समझ आ गए। तो इसी वजह से जो है इस एक दूसरे मुसलमान को तकलीफ देने के लिए जो है ये बया क्या होती है, यानी तीसरा जो है तीसरे शख्स के लिए जायज नहीं है कि वो किसी के यानी वैसे कीमत बढ़ाने के लिए जो है वो क्या कर ले, वो यानी नजश कर ले, इसको कहते हैं नजश। तो देखो वनहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजस, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजस से मना कर दिया, वो ये है। अच्छा, दूसरा बाव पर बाव लगाना, एक और होता है बाव पर बाव लगाना, इसमें भी यही खूबहू यही होता है, समझ आ गया, लेकिन उसमें जो है लेकिन इसमें ये होता है कि वो दूसरे शख्स को यानी वो वाकई खरीदना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मेरा और आसिफा का जो है वो 200 पर बया हो रहा था, बस इजाब के करीब ही था, समझा कि मैं आमादा हो गई थी 200 पर देने पर आया, लेकिन फौजिया आकर जो है कहती है कि नहीं मुझे 300 पर दे दो, समझा के। तो ये जो है अपने बाई की बया पर अपने बाई की खरीदने पर क्या करना, अपने बाई की बया पर बया करना, समझा के। तो ये भी क्या हो गया, हराम है ना, नउज़ुबिल्लाह मकरूह तहरीम है, समझ आ गए। देखो वानी सौमी वानी सौमी अला सौमी गैरिही, इस तरह क्या करना, रोका दूसरी के दूसरी के बाव पर बाव करने से, समझ आ गई हो। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हदीस मुबारक है, वला यबीउ रजुलु अला बै अखी, कि ना आदमी बाई के भाव पर भाव करे, आदमी की बया के पर बया करे, समझ आ गई हो। आगे है वान तलक़िल जलब, तलक़िल जलब ये भी एक बया की एक किस्म है कि मसलन कोई ताजिर जो है वो बाहर से सामान तिजारत फरोख्त करने के लिए शहर के अंदर जा रहा था, मतलब किसी किसी बाहर से आ रहा था, शहर लेकर जो है अपने चीजें फरोख्त करने के लिए बेचने के लिए आ रहा था, तो दूसरा आदमी इस के शहर में दाखिल होने से पहले उससे मुलाकात करता है। इस समय अभी तक वो बेचारा बाजार आया ही नहीं है लेकिन वो रास्ते में खड़ा है और कहता है कि ये सामान मुझे पहले खरीदो, मैं बाद में जो है वो उसको शहर यानी ये सामान मुझे खरीद लो, समझे। जिस तरह होता है कि कोई बकरी वगैरह जो है वो बाजार लेकर जाता है तो रास्ते में कोई खड़ा होता है कि ये मुझे खरीद लो, समझ आ गए हो, ताकि मैं इस
को खरीदो ताकि मैं दोबारा शहर वालों पर महंगा बेच सकूं, समझ गए। तो ये शहर वालों को तकलीफ होगा ना, तो इसी वजह से। और दूसरा ये कि हो कि ये खुद इसको और ये खुद ये बाई को भी धोखा दे रहा है, क्योंकि ये बाई जो है उससे सस्ते दामों ले रहा है और खुद जो है शहर में महंगो दाम में बेच रहा है, समझ। तो इसमें दो किस्म की जो है वो क्या है, यो दो वजूहत की वजह से ये मकरूह है। पहले जो है जरर नुकसान, समझ गए, शहर वालों को नुकसान हो क्योंकि वो महंगा बेचेगा। और एक मिनट, तो देखो इसमें शहर वालों को क्या होता है यानी नुकसान होता है, तो इसी वजह से जो है ये भी क्या होता है, मकरूह है। और दूसरा ये कि खुद इस आदमी को भी गरर दे रहा है, धोखा दे रहा है, खुद इससे कहता है कि ये इतने पर दे दो, अब ये इससे ज्यादा भेजेगा, तो इसी वजह से जो है वो ये मकरूह होगा। देखो अंतलक़िल जलबी और रोका, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने सौदागरों से मिल जाने से, समझे, सौदागरों से मिल जाने से रोक दिया है। वहान बैल हाजिर इलबादी, समझ आइए, हाजिर कहते हैं शहर के रहने वाला और बादी कहते हैं देहात वाला। देहात वाला अपना सामान जो है लेकर क्या करता है, शहर आ रहा था। अब दो हाजिर यानी शहर वाला जो है, कोई आदमी जो है वो वहाँ उस तक यानी वो रास्ते में मिलता और कहता है कि नहीं आप इस तरह करो, ये मुझे दे दो, मैं आपके लिए भेजूंगा, समझ आके क्या करूंगा, मैं आपके लिए भेजूंगा, क्योंकि आप तो देहात वाला है, आप तो शहर के रेट जो है वो आप नहीं जानते, इस वजह से मैं आपको क्या करें, महंगी कीमतों पर आपके लिए बेच दूंगा, समझ। तो जो कि इसमें भी शहर वालों को क्या होता है, नुकसान होता है, तो इस वजह से इसको भी क्या कर दिया, मकरू कर। देखो वान बय हाजिर इलबाती, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया शहर वालों को बया देहात वालों से। वलबय इंद अज़ान जुमअती, जुमा, क्योंकि हुजूर अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नुदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फज़रूल बैअ, बस तुम लोग छोड़ दो, समझ है कि, और दौड़ो किस चीज की तरह, जुमे की तैयारी की तरह, फज़उ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रूल बैअ, समझ है कि बस अल्लाह की जिक्र की तरफ दौड़ो, वजरुल बैया, और बैया को छोड़ दो। तो ये चूंकि बैया ये भी मकरूह है, समझ आएगा, कोई हराम नहीं है यानी अगर अजान के बाद पहली अजान, जुमे की पहली अजान के बाद जो है बैया करना जो है वो क्या होगा, मकरूह है, क्योंकि आप बैया में मशगूल हो तो आपसे जुमे की तैयारी चले जाएंगे, गुस्ल चला जाएगा, इस तरह मिसवाक वगैरह ये सारी चीजें जो है वो चली जाएंगी, तो इसी वजह से ये जुमे की तैयारी के लिए रकावट है ये बैया, इसी वजह से ये भी मकरूह है। वल बैउ इंद अजान जुमा, और इस तरह जुमा की अजान के वक्त जो है बया करना, समझ आ गया। वकुल्लु ज़ालिका यकरूहु वला यफसुद बिहिल बया, और ये सब की सब जो है मकरूह, इससे फसाद इससे बया फासिद नहीं होती। सब ऊपर जितनी भी 5 सूरत जिक्र की है इसका हुक्म यह है कि ये मकरूह है, ये नहीं अच्छी बातें हैं, लेकिन अगर कोई कर ले तो इससे ना तो बया फासिद होगा, ना मौकूफ होगा, ना बया बातिल होगा। बया तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये किसी सबब की वजह से जो है ये क्या है, मकरूह है। आगे फरमाते हैं कि अगर कोई मालिक जो है वो दो छोटे गुलामों का मालिक हो, समझ कि, और वो दोनों छोटे गुलाम जो है वो आपस में रिश्तेदार हो, समझ आइए, तो उसके लिए ये बात मकरूह है कि वो एक गुलाम एक को बेच दे और एक को अपने पास रहने दे, क्योंकि ये आपस में रिश्तेदार है और छोटी भी है, क्या है, छोटे है, तो उसका आपस में जो है मोहब्बत और प्यार होती है ना। अगर आप इसको एक बेच देंगे, क्या कर देंगे, बेच देंगे, तो दूसरा बेचारा खफा होगा, रोएगा, तो इस वजह से जो है उस पर शफकत की वजह से क्या कर दिया, उसकी शफकत की वजह से जो है उसको क्या कर दिया, मकरूह करार दिया। देखो वमन मलक ममलुकैन सगीरैन, और जो मालिक हो दो छोटे गुलामों का, अहदहुमा ज़ू रहमिन महरम मिन अल-आखर, कि इनमें से एक जो है दूसरे का रिश्तेदार हो, लम युफर्रिक बैनहुमा, तो इन दोनों में जुदाई ना किया जाए। व कज़ालिका, और इस तरह अगर एक बड़ा हो और एक छोटा हो, तो बड़ा भी तो छोटे पर शफकत करेगा, अगर आप बड़े को बेचेंगे तो फिर क्या होगा, छोटा खफा होगा, तो इस वजह से बड़े को भी नहीं भेजना। व कज़ालिका इज़ा कान अहदहुमा कबीरन, और इस तरह अगर इन दोनों में से एक बड़ा हो, वल आखर सगीरन, और दूसरा जो है वो छोटा हो, फ़इन फ़र्रक़ बैनहुमा, बस इनके दरमियान भी फर्क यानी तफरीक करना, ये क्या होगा, मकरूह। फ़इन फ़र्रक़ बैनहुमा, बस अगर इसने किसी ने दो छोटों गुलामों के दरमियान तफरीक करी, या एक को बड़े और छोटे के दरमियान तफरीक करे, कुरिह ज़ालिका, ये मकरूह होगा। वजाज़ बयो, लेकिन क्या होगा, बया जायज हो जाए, क्योंकि सारे अरकान सारी शराइत पूरा है, सिर्फ वो एक शफकत की बिना पर, एक को यानी इंसानियत के बिना पर जो है। देखो शरीयत अगर यहाँ पर सोची जाए, शरीयत कितना जो है हमारा तक मुकम्मल है, हर
चीज, छोटी छोटी चीजों का हमें हिदायत दी है, समझ आ गई हो। तो देखो कुरी हजार का तो ये मकरूह वजाज अल भाई और भाई अजाज को इनका न कभी राई ने कभी राई ने बस अगर, लेकिन अगर दोनों बड़े हो यानी दोनों आपस में रिश्तेदार हो और बड़े बड़े हो तो फिर उसकी तफरीक करने में जो है कोई भी हर्ज नहीं है, समझा कि कोई बात नहीं है, दोनों को क्या अगर इनमें से एक बेच जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि इस वो बड़े हैं, वो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, समझा गए, तो इसी वजह से इनमें कोई वो नहीं है। वह इनका ना कभी रहने फलाबा से भी तफरीक बैनहुमा, और अगर वो दोनों बड़े हो तो फिर इन दोनों के दरमियान तफरीक करने में कोई भी कराहत हो, कोई भी कबाहत हो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे ख्याल से इकाला भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यार, इकाला पढ़ लेते हैं, अभी टाइम है, सही है यार। बाकी देखो बाबुल इकालती, ये बाब है इकाला के बयान में। इकाला किसे कहते हैं? अच्छा देखो, एक इकाला का पहले के साथ मुनासिबत क्या है कि बया फासिद बया मकरू इस तरह जो है इन इन यानी गुनाहों की वजह से जो है ये इसका ख़त्म करना जो है वो इंसान पर वाजिब हो जाता है। और इसी तरह एक इकाला, इकाला जो है वो बया का ख़त्म करने का नाम भी इकाला है, समझ आके। तो इसी वजह से जो है यानी बया के ख़त्म करने के बयानात जो है वो आपस में एक दूसरे के पीछे जिक्र किया है। इकाला के लामीन है, अकाला जो है ये कौल से निकला है, कौल से निकला है ना, कौल। इसको बया को फसख करना, बया को तोड़ना, समझ आ गए। इकाला जो है बाब इफ़ाल का मजदर है। अकाला, अकाला युकीलो इकाला, इकालतन, अकाला युकीलो इकालतन, अकरम युकरिम इकरामतन से इकरामत, समझे, इसी से अकाला युकीलो इकालतन। तो इसको बया तोड़ना, समझे, बया खत्म करना, बया फसख करना। इस्तिलाही तरीन कहते हैं बाये को मबी बेचने के बाद शर्मिंदगी हो, यानी बाये ने कोई मबी बेच दिया, फिर बाद में शर्मिंदगी हो कि मैंने ये सामान गलत बेच दिया है, फिर मुश्तरी से कहे कि मेरे सामान मुझे वापस कर और सामान वापस ले ले, और मुश्तरी ऐसा कर दे, या मुश्तरी खरीदने के बाद जो है नादिम हो जाए और भाई से कहे कि मैं अभी वापस ले ले और सामान दे दे, और भाई ऐसा करे तो इसको काला कहते हैं, समझा के। मतलब ये है कि बाय और मबी जो है ना, बाय और मुश्तरी के दरमियान एक बया हो जाए, पूरा मुकम्मल ताम हो जाए, फिर बाद में जो है किसी सबब की वजह से जो है वो क्या कर दिया, यानी किसी सबब से जो है वो आपस में बया को तोड़ ले, समझ आ गई हो। बया को कर कहे कि नहीं ऐसा करते हैं, यानी मिसाल के तौर में और आसिफा जो है वो आपस में मुख्तसर और कुदूरी का क्या करती हूँ, मैं इसको ये किताब बेचना चाहती हूँ 200 रुपए पर, तो मैंने उसको किताब बेच दिया, इसने मुझसे ले भी लिया और इसने मुझे पैसे भी दे दिए, समझ गया, क्या कर दिया, पैसे दिया। फिर बाद में मैंने कहा कि आसिफ ऐसी बात है कि हाँ यानी मुझे भी ज़रूरत है, मेरे पास एक दूसरा किताब नहीं है, इसी वजह से मुझे यानी ये बयान नहीं करते, वापस कर लेते हैं या। तो आसिफा ने कहा कि चलो ठीक है बाजी आपकी मर्जी है या। तो बस क्या कर दिया, मैंने अपना सामान जो है, मैंने अपना किताब वापस कर दिया और और उसको 200 रुपए लौटा दिए। तो इसको क्या कहते हैं, हमने बया वापस ले लिया ना, खत्म कर दिया ना, फसख कर दिया, इसको इकाला कहा जाता है। क्या कहते हैं, इकाला कहा जाता है। देखो अन अबी हुरैरा रज़ी, तो ये जायज है, बल्कि कभी कभार जो होता है वो अफजल भी हो जाता है, समझ आए। अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन अक़ाला मुस्लिमन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी मुसलमान से इकाला किया तो अल्लाह उसकी गुनाहों को माफ कर दे। अकाला अकाला मुस्लिमान, कि जिस शख्स ने जो है एक मुसलमान के साथ इकाला किया, अकालहुल्लाहु असरतहु, तो इकाला तो अल्लाह ताला जो है उनकी गुनाहों को, इनकी गुनाहों को माफ कर देगा, यानी खत्म कर देगा है। अकालहुल्लाहु असरतहु, असर के मानी है वो गुनाह, तो अल्लाह ताला उसकी गुनाहों को खत्म कर देगा, समझ आ गई। क्योंकि कभी कभार जो होता है वो यानी मजबूरी होती है, यानी मेरा मुख्तसर कुदरी का वापस किताब लेना ये मजबूरी होती है ना, तो यानी माइंड नहीं किया, आसिफा ने जो है माइंड नहीं किया कि ठीक है चलो इसकी कोई मजबूरी होगी तब जो है मैं भी वापस लेता है या सामान मुझे देता है। तो किसी की मजबूरी को समझना और उसको दूर करना ये भी तो एक अच्छी बात है ना, तो इसी वजह से इकाला पर इतनी बड़ी जो है फजीलत आई है यार, समझ आ गया। इसको यानी डीप नहीं बनना है कि नहीं आपने एक बार जब मेरे साथ किया है तो फिर दोबारा फसख क्यों करते हो, ये और यो बातें क्यों सुना दे, यानी बातें सुना लेते हैं, तो इसी वजह से।
الاقالۃ جائزۃ فی البیع للبائع والمشتری بمثل ثمن الاول، اقالہ جو ہے وہ جائز ہے بیع میں بائع کے لیے بھی ہے اور مشتری کے لیے. اگر بائع جو ہے وہ اقالہ کرنا چاہتے تو یہ بھی جائز ہے، مشتری اقالہ کرنا چاہتے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن بمثل ثمن الاول، لیکن پہلی ثمن کے ساتھ. یہ یعنی میرا مختصر القدری کے ساتھ، آپ کے ساتھ تو آصفہ کے ساتھ جو ہے میرا کیا ہوا تھا، عقد ہوا ہے، لیکن پھر میں مجبور ہو گئی تھی، میں نے دوبارہ اقالہ کر لیا یعنی واپس کر دیا. اب وہ آصفہ یہ نہیں کہتی ہے کہ آپ نے یا کیا کرتی ہے، یا آپ کی مجبوری تھی، سمجھ آ گئی، یعنی نہ لینا. مشتری کی مجبوری بھی کبھی کبھار ہو سکتی ہے، سمجھ آ گیا کہ ہو آپ کہے کہ چلو میں مختصر القدری نہیں لے سکتی ہوں، میرے گھر والوں نے میرے لیے ایک نیا لے کر آیا ہے، اب جب آپ سے لوں گی باجی تو پھر جو ہے ڈبل ہو جائیں گے، سمجھ آئے. تو بس میں نے آپ کی مجبوری کو سمجھا، لیکن ساتھ میں نے یہ بھی شرط لگایا کہ ٹھیک ہے 200 روپے کا آپ نے لیا، ٹھیک ہے اقالہ کرتی ہوں میں آپ کے ساتھ، لیکن آپ نے جو ہے پہلے 200 روپے کا لیا، اب میں آپ کو واپس جو ہے وہ 180 روپے دوں گی، سمجھ، 200 روپے 20 روپے نہیں واپس کروں گی، سمجھ آ گئے. تو یہ جو ہے میرے لیے جائز نہیں ہوگا، بلکہ جب 200 اقالہ کرنا ہے تو پہلی ہی ثمن کے ساتھ تو اقالہ کرنا، یعنی 200 روپے ہی لوٹانے ہوں گے. الاقالۃ جائزۃ فی البیع للبائع والمشتری، کیا ہے اقالہ جو ہے وہ جائز ہے بائع کے لیے بھی اور مشتری کے لیے بھی، بمثل ثمن الاول، پہلی ہی ثمن کی مثال، سمجھ آ گئی. فإن شرط اکثر منه اقل منه فالشرط باطل ويرد بمثله، یعنی اگر کسی نے کہا، اگر میں نے آصفہ کو کہا کہ ٹھیک ہے یعنی 180 روپے آپ کو واپس کروں گی 200 کے بجائے، سمجھ آ گئی، تو یہ تو کمی ہو گئی نا. یا آپ مجھے کہے میری مجبوری تھی مختصر القدری کا لینا، تو آپ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے بچے آپ مختصر القدری کی کتاب لینا چاہتے ہیں، یعنی بیع کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیا کریں گے، اب جو میں نے آپ کو سمن دیا ہے 200 کا، اس کے بجائے آپ مجھے 220 روپے دیں گے. کیا کریں گے، 220 یعنی 20 روپے زیادہ دیں گے، سمجھ آئے. تو یہ زیادہ ہو گیا، تو یہ شرط جو ہے یہ باطل ہو جائے گا، اور جو ہے پہلی ہی ثمن کے ساتھ یعنی 200 روپے جو ہے وہ کیا ہوں گے، لوٹانے ہوں گے، نہ کمی کرنا جائز ہوگا اور نہ زیادتی کرنا جائز ہوگا. فإن شرط اکثر منہ، پھر اگر شرط لگائے اس پہلی قیمت سے زیادہ کی، او اقل منہ یا اس سے کم کی، فالشرط باطل، تو شرط جو ہے وہ باطل ہوگا. ويرد بمثل ثمن الاول، سمجھ آ گئی ہو، تو اور ثمن اول ہی کے ساتھ جو ہے لوٹایا جائے گا، ثمن اول ہی کے ساتھ لوٹایا جائے گا. تھوڑا سا کم تو ہے، لیکن 2-3 مسائل ہے، لیکن چلو بس کرتے ہیں، ٹائم بھی پورا ہے، میں بھی تک گئی ہوں. چلو ٹھیک ہے، اگر کوئی سوال ہو آپ موجود ہو.